Hi to all, dear students. In this video, I am going to explain for you derivation for from the chapter of simple harmonic motion. Second chapter is for you, the applied physics. And then the simple harmonic motion, the mostly examination is asking for you the most important essay question. This is the every time he's asking for you write the expression for displacement, velocity, and acceleration of a particle in SHM. Displacement and velocity derivation and acceleration derivation every time is asking in the examination is there. In this video I will be clearly explain for you the derivation of the displacement, velocity, as well as acceleration. See, here is on the completion of this period you would be able to understand that derivation for displacement, velocity, and acceleration of particle executing SHM. Some questions is here. What do you mean by uniform velocity? Uniform velocity means nothing but throughout the particle in the straight line, velocity is must be constant. Velocity constant undali and the path of the particle straight undali. So alanti velocity మనం ఏమంటాం uniform velocity అంటాం. What is the circular motion? If particle moves along the circle, the motion is circular motion. పార్టికల్ యొక్క మూవ్స్ ఎలాంగ్ ది సర్కిల్ చుట్టూ ఒక పార్టికల్ తిరిగినట్లయితే ఆ మోషన్ని మనం ఏమంటాం సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం. అండ్ వాట్ ఈజ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ? సో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే టీటా అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే ఒమేగా. సో ఒమేగా ఈజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ and theta is the angular displacement, and in this concept we written as d theta. D theta is angular displacement. D theta is angular displacement. Angular displacement, and dt is time. How much time will be taken? That is, and omega is angular velocity. Angular velocity. So here is a angle is nothing but according to mathematics, angle is equal to arc by length. Arc by length. So radius vector at its center is called. So angle swept by the radius. Angle swept by the radius vector at its center is angular displacement. So what is said? Angle means ikkada how much radius vector will be swept, enta radius swept anedi center nunchi move ayindi is given that angular displacement. In the formula is angular displacement formula is arc by length. Length of the arc by radius, otherwise arc by length, otherwise we can be also written as length of the arc by radius. D theta is also, this is the formula for the angular displacement. Angular displacement we should be also written as length of the arc by radius. And angular displacement is nothing but angular displacement per unit time is angular velocity. See, here is the angular velocity. General formula is omega is equal d theta by dt. In the name only there, d theta means angular displacement, by means per. Angular displacement per denominator you can apply for the unit time. Angular displacement per unit time is called angular velocity. So the units of angular velocity is radians per second. What is uniform circular motion? If angular velocity in constant, it is called uniform circular motion. Angular velocity అనేది circle లో motion లో path of the particle along the circular motion, the angular velocity will be the constant, then it is called uniform circular motion. We shall now see how it is related to SHM. So HSM relations elana chuddam ikkada. See, here is once you can watch this diagram. The diagram, when you watch this diagram, here is as the circle is there. The circle here is a y dash and x dash is the diameters,
and whereas this ON, this n is a particle, is moving along the whereas this diameter path about the y dash from the point O. That means what happened here is P is a particle is moving along the circumference of the circle. P అనేది పార్టికల్, ఈ పార్టికల్ అనేది సర్కిల్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. This n is the projection of the particle. N is the projection of the particle. Projection of the particle means if the particle is moving along the circumference of the circle, the projection of the particle n is moving along the diameter from y to y dash. So I will be clearly explain for you. See here, if you consider this is a circle, so O is the center of the circle, this x and x dash is a diameter along x axis, along y axis diameter is y dash, and suppose particle is here and particle is moving in a circular motion. Particle is moving in a circular motion with angular velocity, that is d omega or omega. So omega or d omega, whatever anything, angular velocity omega and angular velocity తో మూవ్ అవుతుంది. And OP here is O నుంచి P కి, then this is what radius is there. OP is nothing but radius, and P is a particle and the projection of the particle is n. This ON P కి ప్రొజెక్షన్ ఏమవుతుందంటే P యొక్క షాడో అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ n, అంటే P ఇక్కడ తిరుగుతున్నప్పుడు P యొక్క షాడో ఏమవుతుందంటే ఈ y డాష్ డయామీటర్ మీద ఫాల్ అవుతుంది అన్నమాట. This is called reference, and here is this projection of the particle while the P is moving along the circumference of the circle. P అనేది వృత్తం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇక్కడ n ఏమో y నుంచి y డాష్ మీద, అంటే P యొక్క షాడో ఏమవుతుంది y నుంచి y డాష్ మీద పడుతుంది అన్నమాట. అంటే P x నుంచి ఇట్లా yకి కదులుతున్నప్పుడు ఈ n ఏమో O నుంచి yకి, మళ్ళీ P y నుంచి x డాష్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ n ఏమవుతుంది ఈ y నుంచి Oకి, తర్వాత మళ్ళీ P x డాష్ నుంచి y డాష్కి కదులుతున్నప్పుడు n ఏమవుతుంది O నుంచి y డాష్కి, తర్వాత P y డాష్ నుంచి xకి వెళ్తున్నప్పుడు n ఏం కావాలి మళ్ళీ y డాష్ నుంచి ఓకే, అంటే ఏ పొజిషన్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిందో మళ్ళీ అదే పొజిషన్కి వచ్చి చేరుకుంటుంది. అంటే ఇట్ ఇస్ మేక్స్ టు అండ్ ఫ్రో, it makes a to and fro motion. So n the projection of the particle n is makes a to and fro motion. అంటే ఇది SHM ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూట్స్ SHM, ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ SHM. SHM అంటే అదేగా మనకి, SHM అంటే ఏంటిది మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ది పాయింట్ నుంచి ఇట్స్ మేక్స్ టు అండ్ ఫ్రో ఆసిలేషన్స్. ఇక మనకి టు అండ్ ఫ్రో ఆసిలేషన్ చేస్తుంది అండ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్సో టేకెన్ యాజ్ అ కాన్స్టాంట్. దట్స్ వై వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ మేక్స్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. And in this concept what happened is I said n is a projection of the particle, and ON, this ON is nothing but a displacement. ON is nothing but y is called a displacement, and here is a theta is make some angle, here is a, that is a d theta, what is separated from the center of the axis. That means the angle separated from the center of the axis with the radius vector is nothing but is angle or angular displacement. So this is the angular displacement, and the particle is moving along the circumference of the circle. This will be moves to the angle will be separated from the center of the circle. So is it clear for you? This is x dash is the y diameters along x axis, and y dash is the diameter along y axis, and P is a particle is moving along the circumference of the circle. Then n is a projection of the particle. N is a projection of the particle. This projection of the particle is moving along the diameter on the y dash from the center of point O, when the particle is moving along the circumference of the circle, and this OP is gives radius, and this d theta is angular displacement, and d omega is angular velocity. So ఇక్కడ అదే ఉంది మనకి, consider a particle moving along the circular path in anti-clockwise direction. It travels with constant angular velocity omega. The body is at a point P at an instant of time. Then angular displacement theta is equal to omega t. What is it? Angular displacement theta is equal to omega t. How omega t means? Here is a omega, angular velocity is equal to angular displacement theta by time. Then theta is equal to omega t, and pi is the initial phase. Pi is taken as initial phase, means is the starting
condition, the state regarding its position. The phase is nothing but at the time 0, at the when the time is 0, then it is called as pi is called as initial phase, and phase is represents about the position of the particle ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అని చెప్పేది phase. ఇనిషియల్ phase means at a time t is equal 0, అంటే 0 time interval దగ్గర starting position is regarding to its position of the particle is said that by the initial phase. So already said n is the foot of the perpendicular. Now we are going to derive the derivation for the displacement of the particle executing SHM. Here is let a particle be moving with uniform speed v. So v అనే స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంది. Circular path of radius is r as a center. Then we know very well about the formula of linear velocity is r omega. Linear velocity v is equal to r omega. So we can derive that this derivation is also. That means here is v is a uniform speed, that is a speed of the particle, and r is a radius, you know very well, and omega is the angular velocity. And here is a relation between v r omega is the v is equal to r omega. And once you watch this diagram, see here is this is up to this condition, this here is this is a theta about the particle p. This is the initial phase. At the starting phase, that it is a pi. Starting phase is pi, and after is moving from x, then it makes angle is theta. So that we can return as total will be considered as total will be considered as angle. The total angle we can consider as angle is equal to theta plus pi, and theta is what? Theta is equal to omega t. So omega t plus pi. So total angle is described up to here is you can consider as omega t plus pi. So once again I will be explained for you by using this diagram. Once watch this diagram, here is a p is a particle is there. Suppose you can construct a circle, you only. Then here is a O. This is x, and this is y. Okay. Then this is x now. About this x, and this is a p is a particle at this position. If the particle is in this position, then the displacement is y. This is a displacement, and projection of the particle is n. Projection of the particle is a. That means here we are going to derive the derivation for the displacement. Y is equal to what? On is equal to y. Then here is you can just give you some radius about the particle is at this position. The particle in this position, then what happened? This is OP is a radius. So OP is equal to r. But here is a problem is how much angle will be swept means. So already told for you about this initial position of the particle at x position, that is pi, and it is moved up to some angle. It is also make some angle now. That angle is theta. So total angle is how much described means from x to here means the total angle means theta plus pi. The total angle described is what? Theta plus pi. We can consider as in this one the total angle can be considered as theta plus pi. So here is will be considered as theta plus pi. The angle will be considered as instead of theta, we can be written as theta plus pi. Theta is equal, we know very well, that is omega t plus pi. Theta is equal omega t plus pi. In the angle, the place of angle, we can written as omega t plus pi. And here is we are going to derive the derivation for the ON. Once you can watch this diagram, once you can watch this diagram, in this diagram this ON is equal to y. We are going to prove this ON. We want to prove that ON is equal what? And here is about this. This is total angle is considered as theta plus pi. Theta plus pi means that is omega t plus pi. Omega t plus pi is a total angle. Then here is if you consider is a triangle some OPN. If you consider the triangle is OPN,
OPN is equal to, what happened here is a sin theta is equal to, we know the formula, sin theta అంటే sin angle, ఎదురు భుజంపై కర్ణం, opposite side by hypotenuse. Opposite side is ON and hypotenuse is OP. Hypotenuse is OP. And in the place of theta we can written as this one, omega total one you have to written omega t plus pi. So sin of that means here is if you watch this diagram again once again, what happens, sin theta is equal to ON by, from this diagram you can observe clearly here is a sin theta is equal to ON by OP, and in the place of theta you can written as omega t plus pi. Already told for you that theta at the position of the particle we should be written as the total angle, that is theta plus pi. Theta plus pi is nothing but theta means omega t plus at initial condition is pi. So instead of theta, and theta ki badulu instead of theta we should be written as omega, theta is nearly equal to omega t plus pi, you should be written as this one. So in the place of theta you have to written as omega t plus pi. Then ON is equal to y and OP is equal to r, and r is the radius, we know very well. And about this diagram, sin of omega t plus pi, see here is at the OPN what happened is angle sin of omega t plus pi. So sin of omega t plus pi is equal to what is opposite side? His opposite side is ON, that is a displacement y. So ON by, and what is the hypotenuse? Hypotenuse is OP. OP is R. ON by OP. And in the place of ON you can be written as y. In the place of OP you can written as R. So sin of omega t plus pi is equal to y by r. So we want only displacement, so this is displacement, then r is sent to the, then right side we'll get y is equal to r sin of omega t plus pi. Omega t plus pi, this is the derivation for the displacement. So I will be explaining here is also for you sin theta formula is ON by OP. See here is at the position of the particle, what is a sin theta మనకి ఏమవుతుంది, మనకి ON by ఎదురు భుజం by కర్ణం ON by OP, and in the place of theta we will written as omega t plus pi, and what is ON is equal to y and OP is equal to r. So that sin of omega t plus pi is equal to ON place లో y రాయాలి, OP place లో r రాస్తే sin of omega t plus pi is equal to y by r. So displacement y is equal to what happen, r sin of omega t plus pi. Here r is known as amplitude. Amplitude means maximum displacement. So that means here is r is greater than y, always y kanta r ekkuva. So r is nothing but radius and it is also maximum displacement. Comparing with the y, r is greater than. And pi is called phase or initial angle. Pi అనేది phase గాని initial angle గా తీసుకోవచ్చు. at the position of the x దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎంత యాంగిల్ ఉంది, p దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు p అనే పార్టికల్ x దగ్గర ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ ఈజ్ పై. అదే p అనే పార్టికల్ x నుంచి ఈ పొజిషన్ చేరుకున్నప్పుడు దెన్ టేకన్ యాంగిల్ ఈజ్ టీటా, దెన్ టోటల్ యాంగిల్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ టీటా ప్లస్ పై. Theta plus pi, but theta is equal to, we know very well, theta is equal to omega t plus pi. So that the position of the particle angle is always written as theta is equal to the omega t plus pi. That's why we can written as in the place of theta is equal to omega t plus pi. This is the derivation for the displacement. Now how can you go for the derivation for the velocity? Before going to derivation for the velocity, I would like to explain for you about the derivations in the mathematics for you. Here is about the velocity is in case of mathematics, you have to remember that so one thing, so two formulas you have to mention that differentiation you have to know that we can y is a displacement is there. If you want velocity can be came as
you can differentiate the displacement with respect to time, dy by dt. So d by dt into y, that means d by dt means differentiation with respect to time in the y means what? Displacement. అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ వెలాసిటీ. ఆల్రెడీ మనకి ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ వెలాసిటీ. అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్లో మనకి చేంజ్ తీసుకురావాలి. ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సిన ఫార్ములాస్ రెండు ఫార్ములాస్, సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై, సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసేది ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే ఈ సైన్ మొత్తం కూడా ప్లస్ కాస్గా చేంజ్ అవుతుంది, కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఇలా మారి ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ మనం టైంతో చేస్తాం కాబట్టి టైంకి ముందు ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఒమేగా ఉంది కదా, సో ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి మొత్తం ఫంక్షన్ని. అంటే ఒమేగా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. దిస్ ఈజ్ అవే. అంటే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చేస్తున్నామంటే ఆ టైంకి ముందు మనకి ఏదైతే కాన్స్టెంట్ ఉంటుందో ఆ కాన్స్టెంట్తో మనం టోటల్ ఫంక్షన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే డిఫరెన్షియేషన్ you have to know in the mathematics you are having a separate chapter about the differentiation, but here is you have to learn at least two formulas, that is sin function is changed as plus cos function. దాంతోపాటు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తే టైం ముందు ఏదైతే మనకి వేరియబుల్ ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్తో మొత్తం ఫంక్షన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఇది డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క నార్మల్ థియరీ అండ్ స్టార్టింగ్ బేసిక్స్. కాస్ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, కాస్ ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్గా మారుతుంది. మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్గా మారిన తర్వాత మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏదైతే చేస్తామో టైంతో చేస్తే టైం అంటే టీ అనే టర్మ్ ఎక్కడ ఉందనుకోండి, కాస్ ఫంక్షన్ మనం చేసినప్పుడు ఆ టీ అనే టర్మ్కి ముందు ఏముంటుంది, ఎప్పుడు యాంగులర్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మనకి వేరియబుల్ ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్తో మొత్తం ఫంక్షన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇవి రెండు మీకు అర్థమైతే దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డిరైవ్ ద డెరివేషన్ ఫర్ వెలాసిటీ. In the same way you can derive the velocity for the acceleration also. Just so you have to know the two formulas. The one formula is, so please all of you read carefully and watch carefully and please practice these two formulas only. Just by heart these formulas. Otherwise if it is understood for you, okay. If it is not understood for you, then you can by heart the formulas only. Then it is everything is easy for you. See there, if you want to change the d by dt of sin omega t plus phi, sin omega t plus pi, this is there, sin omega t plus pi, d by dt of sin omega t plus pi. How it will be changed? Sin function మొత్తం ఎలా మారాలని చెప్పినా మీకు cos ఫంక్షన్గా మారాలి. అంటే cos of omega t plus pi. సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా మారాలి, కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. మనం విత్ రెస్పెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో టైంకి ముందు ఏమైనా వేరియబుల్ ఉందా అని చూసుకోవాలి. ఏముంది టైంకి ముందు, ఇక్కడ ఒమేగా ఉంది కదా, ఏదైతే ఉంటుంది టైంకి ముందు ఏది ఉంటుంది, నెంబర్ ఉంటే నెంబరు, ఏది ఉంటే 2 ఉంటే 2, 3 ఉంటే 3, లెక్స్ లెటర్ ఉంటే లెటర్, ఏది ఉంటే అది టైంకి ముందు ఏది ఉంటే అది దాంతో ఏం చేయాలి, ఫంక్షన్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ ఏముంది, టైంకి ముందు ఒమేగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఒమేగాతో ఫంక్షన్ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఇఫ్ దిస్ డెరివేషన్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ ఫర్ యూ, యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ సైన్ ఫంక్షన్ని కాస్గా మార్చుకోవాలి. తర్వాత విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి టైంకి ముందు టీకి ముందు ఏదైతే ఉంటుందో, ఏది ఉంటే అది, నెంబర్ ఉంటే నెంబరు, లేదు అంటే లెటర్ ఉంటే లెటర్, వార్డ్ ఉంటే వార్డర్, ఏది ఉంటే అది దాంతో ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. లెటర్, కాన్స్టాంట్ ఆర్ వేరియబుల్, వాట్ ఎవర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ దేర్, యూ కెన్ మల్టిప్లై దట్ వన్ హోల్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు డి బై డిటి ఆఫ్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఫార్ములా ఈజ్ ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. You have to remember this formula. Just you must and read and practice this formula is compulsory, because if you want to write the velocity derivation, this is compulsory. ఇప్పుడు మనం వెలాసిటీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇది మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో అదేవిధంగా if you go for the cos, d by dt of cos of omega t plus pi, cos of omega t plus pi,
ఈ కాస్ ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా మారాలో చెప్పినాం, సైన్ ఫంక్షన్ ఏమో ప్లస్ కాస్గా మారింది. ఇక్కడ కాస్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ సైన్గా మారి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఇంతటితో అయిపోయిందా? ఆగదు. మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనము, టైంతో చేసి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేసిన టైంకి ముందు ఏముంది ఒమేగా. సో ఈ ఒమేగాతో మళ్ళీ మొత్తం ఫంక్షన్ మల్టిప్లై అయ్యాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఒమేగా ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. అంటే కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైతో చేస్తే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మైనస్ ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఈజీ. మైనస్ ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. అదే సైన్ అయితే ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఆల్టర్నేట్ సైన్ అయితే కాస్, కాస్ అయితే మైనస్ సైన్. కాకపోతే ముందు మాత్రం కంపల్సరీ ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి అంతే. ఒమేగా ఇంటూ అని వస్తుంది. ఒమేగా ఇంటూ సైన్ అయితే కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అవుతుంది. తర్వాత అదే కాస్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మైనస్ ఒమేగా ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై వస్తుంది. సో నౌ గో ఫర్ ది డెరివేషన్ ఫర్ ది వెలాసిటీ. If you want to go for the derivation for the velocity, what is the displacement? In the previous slide I will be explain for you how the displacement is came derivation. The displacement is y is equal to r sin of omega t plus pi. So y is equal to what? R sin of omega t plus pi. This is a displacement. Now you are going to velocity kada. Velocity means rate of change in displacement అంటే d by dt into y. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, dy by dtగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం డెరివేషన్ సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ. ఐ థింక్ ఐ హోప్ దట్ you are most awareness about the mathematics. Then here is the simplest mathematics only, differentiation. I will be explain for you line to line for you. If everything is easy for you, nothing to worry here. See here. This y is equal to r sin of omega t plus pi. This is consider some equation number 1. And sin omega t plus pi is equal to sin of omega t plus pi is equal to you can return then what happen pi by r అవుతుంది. This is considered as equation number 2. sin of omega t plus pi is equal కాసేపు y by r అనుకోండి. అది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2గా చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ అది చేయాలి కదా మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా అవుతుంది చూడండి. v ఈజ్ ఈక్వల్ dy బై dt కదా. ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఉంది. ఈ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైకి ఫార్ములా ఏమో చెప్పాను మీకు, కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫై. అంటే సైన్ మొత్తాన్ని ఎలా మార్చాలి మనం, ప్లస్ కాస్గా రాయాలి. ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. మళ్ళీ మొత్తం ఫంక్షన్ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి, ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకు ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే కనీసం మీరు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అనేది ఫార్ములా ఏంటిదంటే కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఇంటూ ఒమేగా. ఎక్స్ట్రా మీకు ఏమొస్తుంది, ఒమేగా వస్తుంది. అంటే సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తం కాస్గా మారి నెక్స్ట్ యూ విల్ గెట్ ది మల్టిప్లికేషన్ విత్ ది ఒమేగా. అండ్ హియర్ ఈజ్ ఆర్ కూడా ఉంది మనకి ముందు. ఆర్ కాన్స్టాంట్ కాబట్టి ఆర్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఉండదు కాబట్టి యూ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ ఆర్ ఆల్సో. హియర్ ఈజ్ నాట్ రిటర్న్, హియర్ ఇస్ రిటర్న్ ఆర్, దెన్ ఒమేగా ఇంటూ ఆర్. దెన్ టోటల్ ఫంక్షన్ ఏమైంది మనకి, టోటల్ డెరివేషన్ ఏమైంది ఆర్ ఒమేగా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అవుతుంది. సీ హియర్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఐడియా ఫర్ యూ. సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై కదా. దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే అంటే dy బై dt. dy బై dt చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆర్ కాన్స్టెంట్, ఆర్ ఏం మారదు, కాన్స్టాంట్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఉండదు. సో ఆర్ ఏం మారదు. సో ఆర్ అలానే రాయండి. సో సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఉంది కదా. సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైకి ఫార్ములా ఏంటిది, ఒమేగా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ సే వన్స్ అగైన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. దెన్ dy బై dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం కావాలి, ఆర్ని యాజ్ టీజ్ అలానే రాయండి. తర్వాత
సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫై ఎలా మారాలి, సైన్ మొత్తం ఎలా మారాలి, కాస్గా మారాలి. కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అండ్ మనం ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇక్కడ టీకి ముందు ఏముంది ఒమేగా, టీకి ముందు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి టీకి ముందు ఏదైతే ఉందో ఆ మొత్తాన్ని ఫంక్షన్తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఇట్ కెన్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ ది ఒమేగా. సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది వెలాసిటీ. By doing the differentiation you will get like this, v is equal to r omega into cos of omega t plus pi. ఇప్పుడు ఈ cos of omega t plus pi ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్లో రాయండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్లో రాస్తే మనకి ఆల్రెడీ మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఫార్ములా ఉంది, సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఇట్ విల్ బి కేమ్ ఫ్రమ్ ది ఇప్పుడు కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫైవ్కి మనం డెరివేషన్ చేద్దాం. కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ డెరివేషన్ చేయాలంటే మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఎలా రాసుకోవచ్చు, కాస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్లో రాయాలి. అంటే మీకు ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. అంటే అప్పుడు మరి కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా అవుతుంది, అంతేగా. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, కాస్ ఇన్ టర్మ్స్లో సైన్ రాయాలి. అప్పుడు మనకి దెన్ కాస్ ఈజ్ దెన్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా, మనకి కాస్ కావాలి, స్క్వేర్ మొత్తం పంపిస్తే కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. కాస్ టీటా కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్లో 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సో ఇక్కడ కూడా కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఎలా రాశారు, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. అంటే ఇక్కడ మన టీటా ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవాలి, ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. సో ఈ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైకి ఫస్ట్ డెరివేషన్ రాబడదాం, తర్వాత ఆర్ ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటిది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. దిస్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఫ్రమ్ ద formula of trigonometry. This is the basics formulas. And here is 1 under root of 1 minus sin square omega t plus pi. Mari what is sin square omega t plus pi ante, so already we know the equation number 1. See here is equation number what is the displacement equation, y is equal r sin of omega t plus pi. Then is sin omega t plus pi ఏమవుతుంది, sin of omega t plus pi is what happen, this r is sent to this side, then it is sin omega t plus pi is equal to y by r. అంటే sin omega t plus pi ప్లస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, y by r రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ sin omega t plus piలో y by r సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో మిగతా అంత సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్, ఐ థింక్ ఐ హోప్ యూ డూ దిస్ సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ బికాస్ యూ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. సో హియర్ ఇస్ y is equal r sin of omega t plus pi. దట్స్ వై sin omega t plus pi is equal ఏమవుతుంది, y by r అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. అప్పుడు కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ వై బై ఆర్ కదా. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వై బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. తర్వాత దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వై స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ని మనం ఎల్సిఎంగా కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి, అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ లైక్ దిస్. సి హియర్ కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి, ఆర్ స్క్వేర్ పంపిస్తే మనకి అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వై స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ కదా. మరి ఇది మనకి ఎలా మారుతుంది, ఇది జస్ట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, 1 ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఈ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ని ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి ఆర్ స్క్వేర్ని బయటికి తీసుకొస్తే వీ విల్ గెట్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, బై రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై ఆర్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇప్పుడు మొత్తానికి కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైలో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ వేర్ వీ ఆర్ విల్ బీ హియర్, అంటే విల్ గెట్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఈ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైలో మనం ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇప్పుడు వి సబ్స్టిట్యూటెడ్ దట్ దిస్ వన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై ఆర్.
This will be substituted. This equation is going to be substituted in this above differentiation formula r omega cos of omega t plus pi. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? సో యూ కెన్ వాచ్ హియర్ r omega అలా ఉంచేసేసి సి హియర్ r omega ప్లేస్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. r omega cos of omega t plus pi. సో r omega cos of omega t plus pi అంటే మనకి ఏమొచ్చింది? అండర్ రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై r వచ్చింది. ఈ r క్యాన్సిల్ అయితే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ ఈజ్ ద డెరివేషన్ ఫర్ ది వెలాసిటీ. v ఈజ్ ఈక్వల్ ఒమేగా ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్. మరి ఇది ఎటు మెయిన్ పొజిషన్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ పొజిషన్ అంటే మాధ్యమిక స్థానం అంటే మిడిల్ పొజిషన్లో మనకి y వాల్యూ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయితే v ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? మనకి మ్యాక్సిమం అవుతుంది. దట్ మ్యాక్సిమం ఫార్ములా ఈజ్ r ఒమేగా. సో మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఈజ్ r ఒమేగా. మరి ఇది ఎప్పుడు మినిమం అవుతుంది? సో మ్యాక్సిమం ఎట్ మీన్ పొజిషన్. మరి ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర మనకి ఎప్పుడు మినిమం అవుతుందంటే మొత్తం వెలాసిటీ మొత్తం 0 కావాలి. ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ దిస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది r, y కనుక ఆర్కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ అంటే బోత్ వెన్ ఎవర్ దిస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది r, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ రెండు ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే మినిమము ఎట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ r, మ్యాక్సిమము ఎట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ యూ derive the derivation for the displacement velocity and also velocity at which position will be maximum అంటే మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం అవుతుంది. దట్ ఈస్ v maximum ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఒమేగా. సో ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఇది మినిమం అవుతుందంటే ఇటు ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ఎటు y ఈజ్ ఈక్వల్ r, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? మినిమం అవుతుంది. The same concept we are going to derive the derivation for the acceleration. Acceleration answer is we are going to derive that a is equal to minus omega square y. I hope that you are getting idea up to now only differentiation. So once again, if anyone is having doesn't getting any idea up to now also, you will get idea at least now. First y is what? Displacement, and dy by dt rate of change in displacement is what? Velocity. మరి యాక్సిలరేషన్ కావాలంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? మనకి యాక్సిలరేషన్ అవుతుంది. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఏమవుతుంది? యాక్సిలరేషన్ అవుతుంది. సిహెచ్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ. వాట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు r సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్. సో వెలాసిటీ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలిగా. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy బై dt. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy బై dt అంటే మనకేమవుతుంది? ఆర్ని ఆర్ అలానే రాయండి, సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. సో v ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటిది మనకి? dy బై dt అంటే ఆర్ని అలానే రాయండి. సైన్ మొత్తం ఎలా మారాలి? ఇది సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా మారాలని చెప్పినా మీకు కాస్గా మారాలి. సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా మారుతుంది? కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఇలా సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తం కాస్గా మారుతుంది. మరి ఇక్కడ మరి టైంకి ముందు ఏముంది? ఒమేగా ఉంది కదా. సో ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేద్దాం. అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఫార్ములా ఈజ్ ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఇది వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ విల్ గెట్ దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా v ఈజ్ ఈక్వల్ r ఒమేగా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. మరి మనకి ఏం కావాలి? యాక్సలరేషన్ కావాలి. యాక్సలరేషన్ అంటే మళ్ళీ దీనికి ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు dv బై dt. మరి దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే విల్ గెట్ ది యాక్సలరేషన్. సి హియర్ y is equal to r sin of omega t plus pi. Okay, this is the displacement, that is y is equal to r sin of omega t plus pi.
and you can derive the derivation for the velocity. Velocity v is equal dy by dt. సో r అలానే ఉంటుంది. r sin omega t plus పై మొత్తం చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైగా మారుతుంది. అంటే ఆర్ ఒమేగా అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ ఒమేగా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. మనకేం కావాలి, యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివి బై డిటి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ డివి అంటే మనం దీనికి మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. అంటే దట్ మీన్స్ so this is the displacement and this is the velocity. Again we get the acceleration కావాలంటే a is equal to dv by dt. అంటే ఈ వెలాసిటీకి దీనికి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. సో దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఆర్ ఒమేగా ఏంటిది మనకి కాన్స్టెంట్ కదా, దీనికి మనం ఓన్లీ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్లు, సైన్ ఫంక్షన్లు, కాస్ ఫంక్షన్లు, లాగారిథమ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్లు మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. ఇట్లా ఏదైతే మనం ఒక ఫంక్షన్తో మల్టిప్లై చేస్తామో అది మారదు, కాన్స్టెంట్ మారదు. కాబట్టి కాన్స్టెంట్ సేమ్ అలానే ఉంటుంది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ డివి బై డిడి చేస్తే ఆర్ ఒమేగా అలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కాస్ ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా మారాలి, మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్గా మారాలి. మైనస్ అంటే మైనస్ ఆర్ ఒమేగా, ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చేసి సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైగా రాద్దాం. మరి ఈ గ్యాప్లో ఏం చేయాలి, ఏదైతే టైం ముందు ఒమేగా ఉందో దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లాస్ట్కి మైనస్ ఆర్ ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. సో విల్ గెట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, మైనస్ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఈజ్ వాట్, మైనస్ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, దిస్ ఈజ్ వై, డిస్ప్లేస్మెంట్. సో y is equal to the r sin of omega t plus pi. అంటే in the place of r sin of omega t plus pi you can return as a displacement. So you'll get answer is finally a is equal to is a minus అలానే ఉంటుంది, minus r sin of omega t plus అంటే y, so minus omega square y is a final answer. See, as I will be explaining here is also what is on the PPT. See, here is a y is equal to r sin of omega t plus pi. సో దీనికి ఎల్సిఎం చేస్తే మనకు వచ్చేది, దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చేది వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, ఆర్ ఒమేగా అంటే ఆర్ అలానే ఉంటుంది, ఆర్ మార్చద్దు. మీకు ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు దీని మీద ఐడియా రావాలని. సో ఆర్ ఏంటి, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇది ఏం చేంజ్ అవ్వదు, ఆర్ ప్లస్లో ఆరే ఉంటుంది. సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై మొత్తం ఎలా మారుతుంది, ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైగా మారుతుంది. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, యాక్సలరేషన్ కావాలి కదా, అంటే ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎబో ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, మళ్ళీ ఇంకోసారి చేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ డివి బై డిటి. ఇక్కడ మనకి ఆర్ ఒమేగా ఏంటిది కాన్స్టాంట్ కదా, సో ఆర్ ఒమేగాని అలానే రాయండి, ఏమాత్రం మార్చద్దు. మరి కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైకి ఫార్ములా ఏంటిది, మైనస్ ఒమేగా ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. సో మైనస్ ఆర్ ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఏమని వస్తుంది మనకి, సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై వస్తుంది. మరి ఆర్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అంటే ఏంటి మనకి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. బట్ వీ నో వెరీ వెల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. అంటే ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైలో వైని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై వస్తుంది. ఈ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ప్లేస్లో యూ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ వై. విల్ గెట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వై. This is the way you are going to derive the derivation for the acceleration. And this acceleration is whenever it is going to be maximum and whenever it is going to be minimum.
సో ఇక్కడ మినిమం కావాలి అంటే సింప్లీ y ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయిందండి. 0 ఇంట్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. మనకి a ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కావాలి. మినిమం అంటే ద టోటల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది రిజల్టెంట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది 0. ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయింది అనుకోండి. దెన్ ఎట్ మీన్ పొజిషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అంటే మీన్ పొజిషన్ దగ్గర యాక్సలరేషన్ 0 అయిపోతుంది, అంటే మినిమం అవుతుంది. మరి మ్యాక్సిమం కావాలంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్లో ఏమవుతుంది? మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ రెండు ఈక్వల్ అవుతుంది. అప్పుడు a is equal minus omega square, that is equal to minus omega square r. So maximum acceleration is minus omega square r. So here is in this PPT I will be clearly explain that. I hope that I am clearly explained for you derivation for displacement, velocity and acceleration. These are the most important essay question in the diploma examination from the second chapter of the simple harmonic motion. This is the first essay for you. In my next video I am going to explain for you derivation for time period of a simple pendulum, and here you have to remember two formulas, then it is easy for you to remember the answer. That is displacement is y is equal r sin of omega t plus pi. If you want to derive if you want to get velocity is equal to dy by dt. Velocity is equal to dy by dt. So how you get dy by dt? That means r అనేది మనకి కాన్స్టాంట్, r అలానే ఉంటుంది. తర్వాత సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఫార్ములా ఇది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందంటే, ఈ మొత్తం సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అనేది కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైగా మారుతుంది. కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అండ్ దిస్ టోటల్ ఫంక్షన్ కెన్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ ది ఒమేగా. సో ఆర్ ఒమేగా ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ దస్ r omega cos of omega t plus pi. R omega cos of omega t plus pi. And whenever you can do with the about the cos function change అయితే suppose d by if you want to change the cos function d by dt of cos of omega t plus pi, కొంచెం సైన్ ఉంటే కాస్ రాసాం, కాస్ ఉంటే మైనస్ సైన్ రాయాలి. మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అని రాసి ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ని టైంకి ముందు ఇక్కడ ఒమేగా ఉంది కాబట్టి మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. సో మళ్ళీ డి బై డిటి ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై, దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి మీకు ఏమవుతుంది? సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా మారాలి? కాస్గా మారాలి. కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై ఈ మొత్తాన్ని ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా ఫర్ ది సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పైకి ఫార్ములా ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఇప్పుడు అదే కాస్కు రాయాలనుకుంటే డి బై డిటి ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. యూ వాంట్ టు రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. కాస్ ఫంక్షన్ ఎలా మారాలి? మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్గా మారాలి. మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్గా మారి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అండ్ మళ్ళీ ఫంక్షన్ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలి? ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో మైనస్ ఒమేగా ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములాస్ ఆఫ్ 3, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓఎన్ బై ఓపీ, సో వై బై ఆర్, and the angle is considered as omega t plus pi. Y is equal to r sin of omega t plus pi. That is the displacement. If you want to know the velocity, v is equal to dy by dt. That means if you want to about the this is a displacement is y is equal to r sin of omega t plus pi. If you want to derive the derivation for the velocity, d is equal to dy by dt. అంటే velocity, rate of change in velocity with respect to time differentiation చేస్తే you will get the derivation for the about the velocity. కాకపోతే ఇక్కడ కాస్ ఫంక్షన్ వస్తుంది, కాస్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్లో మార్చుకొని చేస్తే you will get the derivation for the velocity. As usually what the acceleration అంటే ఇప్పుడు y డిస్ప్లేస్మెంట్ yకి డెరివేషన్ చేస్తే dy by dt ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ. ఇంకొకసారి సెకండ్ టైమ్ ఈ వచ్చిన ఆన్సర్కి వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ గెటింగ్ ఫర్ ది వెలాసిటీ ఫర్ దిస్ వన్ ఇఫ్ యూ డూ ద అనదర్ టైమ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు dv by dt. సో 2 times డెరివేషన్ చేస్తే మీకు డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటిది? యాక్సలరేషన్. 1 time differentiation is velocity, 2 times differentiation is acceleration. That's it. If you practice well, then you will get the complete idea
on the derivation of the displacement, velocity and acceleration of a particle while executing SHM. Thank you very much for watching this video.